شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا، سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ دوستو، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ انسان سوئے سوئے کیا کچھ کر جاتا ہے، یعنی کہ سوئی ہوئی حالت میں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جاگتے ہیں، لیکن وہ جاگے ہوئے نہیں ہوتے، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ تو کس جرم میں یہاں پر آیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو مجھ سے ہمارے محلے کا لڑکا قتل ہو گیا، بہت میں نے غلط کیا ہے، بس غلط ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ کئیوں کو پوچھا گیا کہ یہ جو تم نے بدفعلی کی ہے تو یہ کیوں کی؟ وہ کہتا ہے جی بس مجھے ہوش ہی نہیں تھی، مجھے شیطان پڑ گیا، میرے دماغ پر کسی کا قبضہ ہو گیا۔ کئیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے اوور سپیڈ ہو گیا۔ کئی ہیں ناک میں انگلیاں مارتے جا رہے ہیں، نظر آ رہا ہے سب لوگ بیٹھے ہیں، لیکن وہ کان کھجال رہے ہیں، ناک میں انگلیاں مار رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے جا رہے ہیں، کدھر کدھر خارش کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب ان کو کہیں کہ کیا کر رہے ہو، ہے کیا ہو گیا، نہیں او سوری، سوئے سوئے سامنے دکھائی دیتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں۔ میں ایک دفعہ ایمسٹرڈیم سے ایک دوسرے شہر ڈین ہاک جا رہا تھا، مجھے کام تھا ایمبیسی میں، تو میرے سامنے والی سیٹ سے 2 سیٹیں چھوڑ کے سامنے والی سیٹ پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی، بڑی خوبصورت جوان، اور ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بینک میں کام کرتی ہے۔ تو میں شیشے میں سے باہر دیکھ رہا تھا تو کہ رستے میں ایک جگہ ہے الکمار، وہاں پر بڑے پھول ہیں، بڑے پھول، اور پھولوں کی ایسے جیسے چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ انڈین فلموں نے بھی اس میں کئی ایک فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے، وہ اس میں سین ہیں۔ تو میں شیشے میں دیکھ رہا ہوں ایک دم کہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کوئی پکچر، تو میں نے غور سے دیکھا تو وہی لڑکی شیشے میں نظر آ رہی تھی، تو اتنی بےہودہ حرکت کر رہی تھی کہ ناک میں انگلیاں مار رہی ہے اور وہی انگلی پھر منہ میں ڈال رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ وہ ہوش میں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، یہ تو چند ایک مثالیں ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا کچھ آپ کر جاتے ہیں، کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ رشوت خوری، بدکاری، قتل و غارت، زناکاری، جھگڑا، بحث و تکرار، تانا زنی، یہ سب کچھ سوئے ہوئے کرتے جاتے ہیں، پاؤں ہلاتے جاتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کے وہ اس طرح سے نشان بناتے ہیں، اس طرح سے انگلیوں کے ساتھ، انگوٹھوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لاشعوری طور پہ۔ لاشعور اس کو کہا جاتا ہے جب شعور کام نہیں کرتا، اور شعور جو ہے وہ ہوتا ہے ضمیر۔ جب ضمیر سو جاتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ پوری کائنات میں سب کچھ بالکل فرسٹ کلاس چل رہا ہے، اگر اس میں ایک بھی اپنے عمل سے آؤٹ ہو جائے تو بڑے حادثے ہو جائیں۔ لیکن انسان کی زندگی میں جو انسان جسے اشرف المخلوقات کہا جا رہا ہے، یہی لاشعوری طور پہ ایسے عمل کرتا جا رہا ہے
کہ جب اسے جگایا جائے، جب اسے ہوش آئے، تو پھر کہتا ہے اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر الزام لگا دیتا ہے ابلیس پہ، الزام لگاتا ہے دوسرے پہ، الزام لگاتا ہے حالات پہ، الزام لگاتا ہے پیرنٹس پہ، الزام لگاتا ہے ہسبینڈ وائف پہ، وائف ہسبینڈ پہ، بچے والدین پہ، والدین بچوں پہ، اور فیملیاں آفیسرز پہ، اپنے افسروں پہ، اپنے مالکوں پہ، اپنے آنرز پہ الزام لگاتے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خود جاگتا ہو، جیسے پالوس کہتا ہے میں جاگتا رہتا ہوں، مسیح کہتا ہے اے سونے والے جاگ، اے سونے والے جاگ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سویا ہوا ہے، یہ حالت ہے، نیند کی حالت۔ گاڑی ڈرائیو ہو رہی ہے لیکن ڈرائیو کرنے والا کسی سوچ میں سٹک ہو گیا، وہ بھی نیند ہے۔ کھانے والا کسی سوچ میں سٹک ہو گیا، کھاتا جا رہا ہے۔ آپ خود کو دیکھیں کس طرح سے کسی سوچ میں، کسی بات میں، کسی عمل میں سٹک ہو گئے۔ یہ ایک بیماری بھی ہے، سینڈروم ہے۔ اس میں سے مسیح خداوند نے کہا جاگو جاگو۔ جو بھی چیز آپ پر غالب آ جاتی ہے، جس کا غلبہ آپ پر ہوتا ہے، وہی نیند ہے۔ اس لیے تھوڑا کرو، ہوش میں کرو، سوچ میں کرو۔ ہوش والا بندہ اس کا رزلٹ جانتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جو شخص سو کر یا باتوں میں یا ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ بھی ایک طرح کی لاشعوری حالت ہے۔ اسے اس بات کا بالکل ادراک نہیں ہے کہ پیسے کسی سے مانگ سکتا ہے وہ، لیکن وقت نہیں مانگ سکتا، وقت کوئی نہیں دے سکتا۔ وقت کی اتنی بڑی طاقت ہے، خدا کا دوسرا نام وقت ہے۔ جس نے وقت کی قدر نہیں کی، جس نے خدا کی قدر نہیں کی، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، وقت کے تابع ہو کر چلے ہیں، وقت نے ان کو شہنشاہ بنا دیا ہے۔ جنہوں نے وقت کو اپنے اوپر کبھی سمجھا ہی نہیں کہ یہ حاوی ہے اور مجھے اس کے تابع ہونا ہے، وہ بے یار و مددگار اور سڑکوں پر اور گلی محلوں میں گرے ہوئے، نشے میں چور، زندگیوں سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بائبل اس کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ بائبل ایک واحد کتاب ہے جو کتابی صورت میں جو آئی، وہ تقریباً 4000 سال میں کتابی صورت میں آئی، اور اس 4000 سال کی جو تجرباتی زندگی ہے، جو الہامی زندگی ہے، جو معرفتی زندگی ہے، وہ کتابی صورت میں اسے بائبل کہا گیا ہے۔ بائبل لفظ اصل میں ہے، بیبلیا سے لفظ یہ لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے لائبریری۔ تو یہ لائبریری ہے ایک، جو آدم سے لے کر مسیح تک 4000 سال میں جو کچھ لکھا گیا، ٹیبلٹ کے ذریعہ سے، تومار کے ذریعہ سے، رک کے ذریعہ سے۔ رک کہتے تھے جو چمڑے کی ایک شیٹ ہوتی تھی، کھلڑی، اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ تومار ایسے کپڑے پر لکھا جاتا تھا جس کو رول کیا جاتا ہے۔ پھر درختوں کی جو
उसकी छील जो है उसके ऊपर लिखा जाता था, फिर उसी छील से कागज बनाए गए और फिर उस पे लिखा गया, कपड़ों पर लिखा गया। तो ये सारा कुछ जब कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया, फिर जो मिट्टी की टैबलेट होती थी उसके ऊपर लिखा गया। किसी ने मिट्टी की टैबलेट पे लिखकर उसको आग में पकाकर महफूज कर लिया, किसी ने कपड़े पे लिखा, किसी ने दरख्त की छील पर लिखा, किसी ने रिक पर लिखा, खाल पे लिख लिया। तो ये सारे अमल से जब ये सारा कुछ गुजर गया और वो टुकड़ा टुकड़ा इकट्ठा करके छोटे छोटी जो कुतबे थे, जो खुतबे थे, वो सारा कुछ इकट्ठा करके जब लिखा गया तो फिर उसको नाम दिया गया लाइब्रेरी, बिब्लिया, बिब्लियोटेक। तो कौन ये जमा करता है? कौन यादों को जमा करता है? कौन डायरी लिखता है? कौन ये सारी लाल झंडियां रास्ते में गाड़ता जाता है ताकि जहां पर किसी ने गलती की है आप ना करना। मुझसे गलती हो गई, सोए सोए मैंने ये काम कर दिया, बैठे बैठे मैंने ये काम कर दिया, आप ना करना। जेल में आप विजिट करके देखो कि माओ के इतने हसीन खूबसूरत जवान, पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हुए हैं। पता चला 20 साल की कैद है, 25 साल की कैद है, बस गुस्सा आ गया, पता ही नहीं चला, होश में ही नहीं था, मार दिया, बीवी को मार दिया, साले को मार दिया, ऑफिसर को मार दिया, दोस्त को मार दिया, बीवी को मारा, बहन को मार दिया, कईयों ने माओ को मार दिया, कईयों ने बाप को मार दिया। क्या मारने से सुधार आता है? मेरा एक दोस्त है इधर, अभी भी है, किसी ने उसके पैसे मार लिए, 50,000 यूरो था और उसको चक्कर दिया, झूठ बोला, पैसे ले लिए, चीज नहीं दी। तो उसने इस बात को गैरत में ले लिया। मैं अपने घर में था, दुआ कर रहा था, तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में इतना ज्यादा जोर हुआ कि मैं उससे उदास हो गया। मैंने कॉल की, नहीं उसने उठाई। फिर मैंने कॉल की उसकी बीवी को, तो मैंने कहा कि सिस्टर उसका नंबर मुझे दे दो। कहने लगी कि नंबर मैं आपको दे देती हूं, लेकिन वो बड़े मुश्किल हालात में है, वो किसी को मारने के लिए निकला हुआ है। बस ऐसे करते करते मेरा राबता हो गया। फिर वो मेरे पास आया। वो खुदा का रूह था जिसने मुझे उभारा, होश में मुझे उठा दिया, जगा दिया कि वो किधर है, उसकी फिक्र करो। मेरे साथ वो चर्च जाया करता था और बड़ी खिदमत करता था। जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ती, वो अपनी गाड़ी को भी मिनिस्ट्री के काम में लेके आता कि जी मैं आपके साथ चलूँगा और इसमें ये जो खिदमत का काम है इसमें हाथ बटाऊंगा। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि उसने मेरे साथ ये किया है, वो किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैंने मार देना है, ये मेरे पास है। मैं उसकी सुनता रहा। काउंसलिंग का ये भी एक तरीका है, पहले सुनो ताकि उसके अंदर की बात बाहर आ जाए। कहता रहा, मैं सुनता रहा। बाद में मैंने उसको कहा कि अच्छा, जब ये 50,000 मिल जाएंगे तो फिर क्या करोगे? हाँ, मैं फिर अपना बिजनेस शुरू करूंगा। तो मैंने कहा जब तूने उसको मार दिया तो फिर पैसे मिल जाएंगे? नहीं। मैंने कहा फिर तू कहां पे होगा? तू उसको मार देगा, उसने पैसे को लालच में लेकर तेरे साथ धोखा दिया है, अब वो पैसे के लालच में धोखे में आके तुझसे मर जाएगा। तूने उसको मार दिया तो वो तो मर गया, तू जेल में जाएगा, तेरी बीवी किसी और से शादी करेगी, तेरी बेटी किसी और के पास चली जाएगी, तेरा घर किसी और का घर होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जाग, होश कर, अपना मामला खुदा के हाथ में दे दे।
यही पैसा सब कुछ वापस आ जाएगा अगर तू खुदा के हाथ में दे दे। बस बात होती रही, बहुत काफी देर बड़ी दलाइल दे के बात की, वो रोना शुरू हो गया। फिर दुआ की और खुदा के हाथ में केस दे दिया। चंद दिनों के बाद उसको कुछ उससे भी बड़ी पार्टी मिल गई जो उससे भी बड़े धोखेबाज थे। ये उनके धोखे में फंस गया। अब उन्होंने उसके साथ इस तरह का लपेटा दिया कि उसकी गाड़ी भी गई, उससे पैसे भी गए, उसकी दुकान भी गई, उसकी बीवी भी उसके हाथ से गई, और वो शख्स ज़हनी मरीज बन के आज मेंटल हॉस्पिटल जिसे मेंत्रम कहते हैं, ज़हनी मरीजों की जगह, वहां पर रहता है। क्या मिला? अगर वो उस वक्त रूह ना मुझे जगाता और मैं उसको ना ढूंढता, तो वो जो नींद में जो कर रहा था आज सब कुछ बर्बाद हो जाता। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सादक का फिदिया शरीर हो जाएंगे, क्योंकि वो खिदमत करता था मेरे साथ, मेरी खिदमत में हिस्सेदार था। हमारी जो फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम है उसका वो मेंबर है। तो खुदा ने उसको सेव कर लिया, खुदा ने उसको बचा लिया। अब वो अपने घर में है, एक जॉब कर रहा है, बड़ी इज्जत वाली जॉब है, उसके सही पैसे कमा रहा है, इज्जत के साथ जी रहा है। लेकिन अगर रूहुल कुदस मुझे ना उभारता और मैं उसको ना सीख करता, ना ढूंढता, तो आज सब कुछ खत्म हो जाता। आप भी जागिए, हमारी जिम्मेदारी है ना सिर्फ खुद जागना बल्कि दूसरों को जगाना। क्योंकि यिर्मयाह की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका पहला बाब, तो वहां पर लिखा है, खुदा कहता है मैंने तुझे मुकर्रर किया है, ये तेरी जिम्मेदारी है, तू ढाए, तू उखाड़े, तू तमीर करे। हमारा काम है किसी को बताना, समझाना, हलाना, होश में लाना, ताकि कोई बर्बाद ना हो जाए। जो जो लोग हमारे दायरा अहबाब में हैं, जो जो लोग हमारे ताल्लुक में हैं, हम उनके जिम्मेदार हैं। खुदा ने पूछा कैन से, तेरा भाई कहां पे है? फिर मरियम जो मूसा की बहन है, वो अपने भाई के पीछे पीछे चल रही है ताकि उसका भाई जो दरियाए नील में मगरमच्छ थे उनका शिकार ना हो जाए। और जब मूसा खुदा के हाथ में आ गया तो मूसा अपने भाई की फिक्र कर रहा है, हारून की, और उसने उसको, हारून को अपने साथ खिदमत में ले लिया। हम सब एक दूसरे के जिम्मेदार हैं, एक दूसरे को जगाना है, एक दूसरे का साथ देना है। लेकिन ख्याल रखें कि कहीं सोए हुओं को उठाते उठाते खुद ना सो जाएं, दूसरों को बचाते बचाते खुद ना डूब जाएं। क्योंकि बड़े सारे ऐसे भी अमल देखे गए हैं कि एक ने पानी में छलांग लगा दी, खुद तैरना नहीं आता, दूसरा उसको बचाने के लिए गया और उसने उसको भी जफ्फा डाल लिया, और अब वो दोनों डूब कर मर गए। अगर आप जाग रहे हैं तो अपनी होश को कायम रख के दूसरे को होश दें, वरना ये दुनिया के रंग, ये दुनिया की रौनकें, ये दुनिया के सोए हुए लोग जिन्हें मसीह कहता है मुर्दा हैं, मसीह कहता है सोए हुए हैं। इसलिए जागो, होश में रहो, क्योंकि अभी ही है टाइम कि आप बच जाएं, वरना सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं। क्या क्या कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन सोई हुई हालत है। खुदा को जानने के लिए, इंसान के साथ रहने के लिए, फैमिली में रहने के लिए, मियां बीवी के ताल्लुक के लिए, एक दूसरे की जिम्मेदारी को जानना, समझना और उस पर चलना ही होशमंदी है। जब होश नहीं है तो फिर ही कोई अपने फराइज अदा नहीं करता, फिर ही कोई इग्नोर करता है, फिर ही हादसे होते हैं, फिर ही बर्बादियां होती हैं, फिर